kindly be quick. After Sheikh Irfan, Miss Anjana Rani. Post which I would request Mrs. S.H. Deepthi to step forward. After Deepthi, I would request Ms. Chaitra R.S., a visionary educator, cognitive skill developer and innovator, to kindly grace the stage. Ms. Anjana Rani stepping forward now. Do we have Ms. Chaitra R.S. here with us? After which I would request Paki Bairi Reddy, a social entrepreneur, to kindly step forward. Post which I request Ms. Alisha Tajmeen, a beauty expert, to kindly grace the stage. I request Ms. Alisha Tajmeen to kindly step forward. After which we have Mr. Krishna, Chairman, and Mrs. Priya to kindly step forward from Viraha School. Mr. Krishna and Ms. Priya from Viraha School. Next up, I would request Mr. Afroz Khan from Unify Overseas Consultancy to step forward. Next up, I would request Mr. Vinod, Director of iFly Abroad Consultancy, to step forward. Mr. Afroz is not here. Currently, we have Ms. Alisha Tajmeen on stage. Next up, Mr. Krishna and Ms. Priya joining together. After which we have Mr. Vinod Peruri, the Director of iFly, joining us. Final call for Mr. Vinod. Okay, I think Mr. Vinod is also not here. Moving on to the last set, I would request Ms. Seetal Tripathi, a professional certified coach, to kindly join us. After which I would request Mr. D.N.V. Rao, Director of Eurokids Preschool, to kindly join us. Okay, we have Mr. D.N.V. Rao here with us right now. Ma'am, you are Ms. Tripathi? Okay. Ms. Seetal Tripathi joining us. Thank you. Next up, I would request Mohammad Sarfaraz from Expert Elevators to join the queue. Next up, I would request Ms. Lakshmi Prasanna, founder of Optimistic Learning, to kindly step forward. Post which I would request Mrs. Syed Zainal Boytin from RZ Brothers Constructions to kindly step forward. Zainabuddin next, okay. Calling out the last three, I would request Moisini Venkateswarulu Ji, Indian poet, to kindly join us on the stage. After which I request Muhammad Amjad from A-Star Granite and Italian Works to step forward. And calling out the last awardee for tonight, Mr. Abdul Latif from KLN Constructions, to step forward. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of the awards. Can we give all the awardees a big round of applause? I would request everybody to put your hands together. A louder round of applause for the next 10 seconds for all the awardees tonight, taking away some beautiful awards home, making all the friends and family proud. I would now request our Honorable Chief Guest to kindly address the gathering, as we are all looking forward to hear it from you. Come on everybody, let's put our hands together as I invite the Chief Guest to the podium now.
for lots of motivation and a guide for the future. Can we give a standing ovation if possible? Come on, everybody. So, no, please sit down, please sit down. So, all the dignitaries on the dais and the award winners and the media, and my hearty congratulations to each and everyone. Excellence is a continuous process. It is not an accident. అంటే ఎక్సలెన్స్ అనేది నిరంతరము ఉంటుంది. ఈరోజు మీరందరూ అవార్డులు అందుకున్నారు, నేను కూడా ఈరోజు ఉదయమే ఒక అవార్డు అందుకున్నాను. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యువర్ సీన్ ఇన్ ద మీడియా ఆర్ నాట్. ఈరోజే ఎవరో ఒకరు ఒక సర్వే ఏజెన్సీ సర్వే చేసి మన తెలంగాణలో ఉండే 119 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో హూ ఈజ్ ఫస్ట్ అమాంగ్ 119 అంటే నాకు అవార్డు వచ్చింది ఈరోజు. సో అవార్డు అనేది, అవార్డులో గొప్పతనం ఉండదు. అవార్డు ఇట్ ఈస్ నాట్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద మెమెంటో, బట్ ఇట్ ఈస్ ద రికగ్నైజేషన్ దట్ విల్ మేక్ యూ మోర్ అండ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్. సో మనకు ఒక అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకా బాగా పనిచేయాలి. ఎవరమైనా జీవితంలో సరే డబ్బు అవసరమే కావచ్చు, డబ్బు అనేది ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకే అవసరం. ఆఫ్టర్ దట్ యూ రిక్వైర్ సోషల్ రికగ్నైజేషన్, కమ్యూనిటీ రికగ్నైజేషన్. ఎవరిమైనా ఒక సామాజిక గుర్తింపు కోసం కృషి చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి అవార్డులు తప్పకుండా మీలో ఇంకా విలువలను పెంచుతూ, మీ బాధ్యతల్ని పెంచుతూ ఇంకా ఇంకా పైకి రావాలి. ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు అందుకున్నాం, రేపు జాతీయ స్థాయి అవార్డులు అందుకోవాలి అనే విధంగా మీలో ఇంకా ఉత్సాహాన్ని పెంచుతాయి, మీ బాధ్యతను పెంచుతాయి. ఇవాళ అవార్డు విన్నర్స్ అన్ని సెక్టార్స్ నుంచి ఉన్నారు. ఎంటర్ప్రెనర్స్, డాక్టర్స్, సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్, వేరియస్ సెక్షన్స్. సో ఏమవుతుందంటే ఎంతోమంది ఎన్జిఓస్, సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లేదా మంచి ఎంటర్ప్రెనర్స్ అందరిలో కూడా చాలామంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టుడే మెనీ ఆఫ్ ద అవార్డ్ విన్నర్స్ ఆర్ సో యంగ్. దే ఆర్ లెస్ దాన్ 30-40. At the young age now you are getting an award means you are going to get many more awards in your career. I wish. సో మీరు ఇంకా ఇంకా బాగా ఎదగండి. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం మర్చిపోవద్దు, ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మీరు తల్లిదండ్రులను మర్చిపోకండి, మీరు పుట్టిన నేలను మర్చిపోకండి. మీరు ఎంత డబ్బు సంపాదించినా, ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మిమ్మల్ని కన్న తల్లిదండ్రులను, మీరు పుట్టిన నేలను మర్చిపోతే మనని చరిత్ర క్షమించదు. దట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే అప్పుడే మీరు ఒక వ్యక్తులుగా, మనుషులుగా ఉన్నతమైనటువంటి గౌరవాన్ని పొందుతారు. కొంతమంది చాలా ఎత్తుకు ఎదుగుతారు, కానీ తల్లిదండ్రుల్ని పట్టించుకోకపోతే, కుటుంబ సభ్యుల్ని పట్టించుకోకపోతే నువ్వు ఎంత ఎదిగినా దానికి దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ. సో తప్పకుండా మీరు విలువలతో కూడిన సమాజ నిర్మాణానికి, మంచి ఉన్నతమైన ఆశయాలతో సమాజాన్ని నిర్మించడానికి అందరము కలిసి కృషి చేద్దాం. ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను ఒక్కడిని చేస్తే అవుతుందా, నేను ఒక్కడనే రూల్స్, ప్రొసీజర్స్, సిస్టమ్స్ ఎందుకు ఫాలో కావాలి అనుకోకూడదు. యూ ఫాలో అండ్ మేక్ అదర్స్ టు ఫాలో. అప్పుడే ఒక ప్రయత్నం అనేది ఉండాలి. ఎవరమైనా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్లో పైకి వస్తాము, షార్ట్ కట్గా ఫాస్ట్గా డబ్బు సంపాదించాలి, ఫాస్ట్గా పైకి రావాలంటే వస్తామేమో కానీ అంతే ఫాస్ట్గా పడిపోతాం. యూ విల్ ఫాల్ డౌన్. సో స్లో అండ్ స్టడీ విల్ విన్ ద రేస్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టాండ్. సో అట్లా మీరు జాగ్రత్తగా చేయండి, విలువలతో చేయండి, పద్ధతులు పాటించండి. ఉన్నత విలువలు కలిగిన ఈ రాష్ట్రాన్ని, ఈ దేశాన్ని నిర్మించడంలో అందరం కలిసికట్టుగా కృషి చేద్దాం. సో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మీ అందరికీ తెలుసు, కొత్త రాష్ట్రమైన, ఈవెన్ దో వీఆర్ యంగెస్ట్, but one of the best state in the country, one of the performing state in the country. We have become a model to the country. Many of the programs started by the first Chief Minister KCR Garu have become a model to the whole nation. The program called Mission Bhagirath, Har Ghar Mein Pani Dene Ka Mission Bhagirath, has become a model to the nation by the name Har Ghar Ko Jal. And Mission Kakatiya, it became model renovation and restoration of water bodies. It has taken by the government of India. Like for farmers supporting, we started a program called Raitu Bandhu.
that program also become model to the nation. Like many programs, even though we are youngest state, the programs which we implemented, it attracted all over the nation and all over the states in the country. So అంటే అట్లా మనందరం కూడా ప్రయత్నం అంటూ చేస్తూ పోతుంటే చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎవరికి వాళ్ళం మనము ఎక్కడ కూడా ఆగడానికి వీల్లేదు. మీ ప్రయత్నం మీరు కొనసాగించండి. విజయం అది తప్పకుండా అది మీ దరి చేరుతుంది. విజయం కోసం కాదు, మనం చేయాల్సిన పని చేస్తూ వెళ్తుంటే నిజాయితీగా క్రమశిక్షణగా పనిచేస్తే విజయం దానంతట అదే మీ దగ్గరికి వస్తుంది. ఇది నేను నా జీవితంలో కూడా చూశాను. చాలాసార్లు ఎమ్మెల్యేలుగా మేము పోటీ చేస్తూ ఉంటాం. నేను 7 సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచాను. ఐ వన్ 7 times. బట్ ఇప్పటి వరకు అందరూ అనుకుంటారు పాలిటీషియన్స్ ఎలక్షన్స్ టైంలో బాగా బిజీగా ఉంటారని. బట్ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్ ఐఎమ్ సో ఫ్రీ. 5 ఏళ్ళు బిజీగా ఉంటాను, కరెక్ట్గా ఎలక్షన్ టైంలో నేను ఫ్రీగా ఉంటాను. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ టైంలో ఎవరు రారు. పాపం ఆయన ఎలక్షన్లో బాగా బిజీ ఉంటాడని నో విజిటర్ విల్ కమ్ టు మీ. ఏమీ పని అడగడానికి కానీ ఇంకేదో అడగడానికి కానీ దే నో దట్ ఎలక్షన్ కోడ్ ఈస్ దేర్, సార్ మస్ట్ బి బిజీ, నో వన్ విల్ కమ్ టు అస్. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద 5 years ఎవ్రీ డే విల్ బి ఆన్ టోస్. సో అట్లా మేము పనిచేస్తూ ఉంటే నన్ ఆఫ్ మై అపోనెంట్ గాట్ డిపాజిట్ ఇన్ లాస్ట్ మై 6 elections. సో దట్ మీన్స్ యూ డూ యువర్ వర్క్, people will automatically, they will vote for you, they will receive you. So like that, మీరు కూడా మీ బిజినెస్లో మీ యాక్టివిటీలో మీ ప్రొఫెషన్లో యూ డూ విత్ మీరు జాగ్రత్తగా బాధ్యతతో చేయండి. మీ ప్రొఫెషన్ను రెస్పాన్సిబుల్గా మీరు చేయండి. ఆటోమేటిక్గా మీ విజయాలు మీ విక్టరీ తప్పకుండా మీకు దరి చేరుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంత ఆలస్యం కావచ్చు, దానికి డిసప్పాయింట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మీ ఎఫర్ట్ మీరు పెట్టండి, తప్పకుండా అద్భుతమైన విజయాలను మీరు సాధిస్తారు. సో ఈరోజు మా ఫెడరల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ అందుకున్నటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.